आज आम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ओडिशा शाखा तरफ आम धरणीधर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल यही सभागृह जो 74तम यार सम्मेलनी अनुष्ठित होची से शुभ अवसर रे आज ये उपस्थित थिबा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सभापति राज्यर सभापति डॉक्टर श्याम सुंदर खंडेलाल महोदय, धरणीधर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रताप कुमार महांती महोदय, धरणीधर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल एवं डीन प्रोफेसर चिन्मयी महापात्र महोदय, आईएमए राज्यर सभापति भाव निर्वाचित होइथिबा आम गहन आज ये उपस्थित थिबा डॉक्टर जयंत पंडा महोदय, डॉक्टर प्रभात कुमार पंडा, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, डॉक्टर सम्राट करो, डॉक्टर उमेश साहू, डॉक्टर अनिल कुमार दास, डॉक्टर महेश प्रसाद महांत आज ये कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा केन्दुझर जिला तथा विभिन्न अंचल आसीथिबा समस्त बुद्धिजीवी, समस्त गुरुजन, छात्र छात्री भाई भाई माने, गणमाध्यम समस्त उपस्थित प्रतिनिधिगण मु आपण मानक समस्त को मोर शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँगी। कार्यक्रम जो आज ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तरफ एवं ओडिशा शाखा तरफ आज आम केन्दुझर मो निज जिले में आज ये सम्मेलन आयोजन करा मु एसोसिएशन समस्त नेतृवर्ग और समस्त सदस्य को धन्यवाद जनाऊँगी। जिले में स्वास्थ्य सचेतना वृद्धि दिगरे निश्चित भाव में आज ये सम्मेलन बहुत बड़ा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबो बोली मोर आशा अछि। डाक्तर माने होउछंती जीवन रक्षक। साधारण लोक माने विशेष करिकरी डाक्तर माननकु केते भगवान कहि थांती आ केते बड़े देवता मध्य कहि थांती, कारण डाक्तर माने एपरि एक वृत्ति रे अछंती जहा द्वारा कि समाने रोगीर जीवन बंचेबा सहित संपूर्ण भाव से परिवार गोटे मंगल कामना करिथांती आ सेथिपाई निरंतर भाव सुस्थ होला परे मध्य विभिन्न समय विभिन्न उपदेश मान देइथांती एवं ताको परिवार समस्तंकर मंगल कामना करिथिबा कारण निश्चित भाव यहाँ को जो माने पेशेंट थांती सुस्थ होला पर ताको परिवार सब बड़े से डाक्तर प्रति डाक्तर समाज प्रति तांकर गोटे बहुत बड़ सकारात्मक भावना तांको प्रति जागृत मध्य हेई थाए। मनीष पाखरे प्रायतः सबु जिनस थाए, धन यौवन मान सम्मान आ सबु किछि भी अछि अमाप धन संपत्ति, किंतु जदि स्वास्थ्य ठीक न थाए तेबे जीवनर तार माने किछि रुहे नाही एवं सुख टिके पाई मध्य से एते अर्थर अधिकारी हेले मध्य से पाई पारे नाही। आ सेहि पाई सबु बेले आज डाक्तर मानकर द्वारा किभଳି भाव में मनीष समाज सुस्थ रे रहिबे, ताको परिवार रहिबे एवं समानकर सर्वमंगल कामना हबो, सेथि पाई डाक्तर माने समस्ते निरंतर भाव रोगी मानकु एवं समानकर परिवार वर्ग को मध्य विभिन्न समय बहुत परामर्श मध्य
ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ପରି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜେ ବସିକି ତାହାର କନଫରେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ୱାର୍କସପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କିଛି ଯଦି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ତା ଉପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କାମକୁ ନିରନ୍ତର କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଅଧିକ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇକରି ଚିନ୍ତା କରିବା, କାମ କରିବା। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନର ଏ କାମ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ 73 ବର୍ଷ ଧରିକି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ବିଲ ବି ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ବୋଧେ ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିଥିଲି। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ବ୍ରାଞ୍ଚ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଠି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଫୋକସ୍ କରିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଏତେ ବିଜି ସେଡ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ସମୟକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଶାଖା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମୟ କ୍ରମେ ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲୁ ଏବଂ ଇଏ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ, ଜଙ୍ଗଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସଚେତନତାର ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅତୀତରେ ବହୁତ ରହୁଥିଲା। ଯଦିଓ ଆଜି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରି ଚାଲିଛୁ, ଏଠି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଉଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜନିତ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆମେ ପାଉଥିଲୁ ତାହା ଦେଶରେ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହାର ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ସେହି କ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମ୍ୟାଲେରିଆର ପ୍ରକୋପ କମି ଆସିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଖଣି ଥିବା କାରଣରୁ, ଆଇରନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓର୍ ଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ତାହା ସେଥିପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରୋଗୀ ବନି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଜଟିଳତା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେଠି ଟ୍ରଲର ଚାଲୁଛି, 16 ଚକିଆ, 22 ଚକିଆ, 18 ଚକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବେଳେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଏ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଥିବା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଟ୍ରଲର ପଶିକି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଉଛି। ଏ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇ ଆସୁଥିଲା ଯେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ। ଆମ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଟିଳ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ କଟକକୁ ପହଞ୍ଚିବା ବି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଯଦି ତାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଏଠି ପ୍ରଫେସରମାନେ ରହିବେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରମାନେ ରହିବେ, ଏଠି ହାଇ ଲେଭେଲର ଲାବୋରେଟୋରୀ ରହିବ, ଅପରେସନ ରହିବ, ଆଇପିଡି ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଅନେକ ଦିନର ଦାବି ଫଳରେ ଆଜି ଆମକୁ ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜି ଆମକୁ ମିଳିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ତ ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ
जो स्तर को नेबा कथा से स्तर को पहुंचाई पारि नाहंती। जदियो आम नुआ सरकार आसिला परे एवं मते ये राज्यर दायित्व मिलिला परे आज मु यहाकू गोटे नंबर 1 मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल करने मोर इच्छा अच्छी मो जिले में किंतु एथिरे समस्तर सामग्रिक भाव में गोटे सहयोग आवश्यकता अच्छी। आमे पॉजिटिवली समस्ते चिंता करिबा एवं एकाठी प्रस्ताव देकर काम करने